Now, Dennis and Karen, they are going to sing for us. Come. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing. Send them upon us, O Lord. Showers of blessing. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valley, sound of a burdens of rain. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us and falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valley, sound of a burdens of rain. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us and falling, but for the showers we plead. Yes, now you can continue. Praise the Lord, everyone. My name is Wallace. My name is Karen. And we would like to sing My Jesus, My Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray with the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower, refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to worship you. Shout to the Lord, the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy and the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Lord, there is none like. Now we would like to sing All to Jesus I Surrender. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. All surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender
All to Jesus I surrender. Born in Dina sacred flame, be my joy and my salvation. Glory, glory to your name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Above power. In the nature, I will sing above powers. అప్పుడు మనము చేసేటప్పుడు డాడీ పిలిచడం వల్ల In the nature. Above all powers. Above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Now we would like to sing Aninamamulakaina. Aninamamulakaina painamamu, Yesuni namamu. Eni taramulakaina kanaparchadaginadi, Kriste sunamamu. Yesu namamu, Jayam Jayamu, Satan Shekul, Layam Layamu. Yesu namamu, Jayam Jayamu, Satan Shekul, Layam Layamu. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Amen. పాపముల నుండి విడిపించును యేసుని నామము. పాపముల నుండి విడిపించును యేసుని నామము. నిత్య నరకానిలో నుండి రక్షించును క్రీస్తేసుని నామము. నిత్య నరకానిలో నుండి రక్షించును క్రీస్తేసు నామము. యేసు నామము, జయం జయము, సాతాన్ శక్తుల్ లయం లయము. Yesu namamu, Jayam Jayamu, Satan Shekul, Layam Layamu. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah,
హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ సాతానుపై అధికారమిచ్చును శక్తి గల యేసు నామము సాతానుపై అధికారమిచ్చును శక్తి గల యేసు నామము శత్రు సమూహముపై జయమునిచ్చును జయశీలుడైన యేసు నామము యేసు నామము జయం జయము సాతాన్ శక్తులు లయం లయము యేసు నామము జయం జయము సాతాన్ శక్తులు లయం లయము హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ Thank you. వెల్, ప్రభునామ స్తోత్రములు. నేటి ఆరాధన పాఠ్యాంశముగా దావీదు రాసినటువంటి కీర్తనలు 27వ అధ్యాయము అందరము చదువుకుందాం. ఆరాధన పాఠ్యాంశంగా దావీదు రాసిన కీర్తనలు సామ్స్ 27 అందరము ఎంతవరకు 6 వర్స్ మాత్రమే చదువుతున్నాం. 6 వర్సెస్ 1 to 6 చదువుతున్నాం. Psalms 27 1 to 6. యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై ఉన్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుతును. యెహోవా నా ప్రాణ దుఃఖము ఎవరికి వెలుగుతును. When the wicked command my enemies and my foes came upon my friends, they stumbled and fell. 3వ వచనంలో నాతో యుద్ధము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయం భయపడదు. నా మీదకి యుద్ధము రేగినను దీనిలో నేను ధైర్యము విడవకుందును. One thing I have desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. 5వ వచనంలో ఆపత్కాలమున ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాల్చును, తన గుడారపు మాటున నన్ను దాల్చును. And now shall my head be lifted up above my enemies round about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of God. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Okay, we will come to the Lord and pray. గొప్ప దేవా, మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన ఈ ప్రభువా, మేము ఆదిత్యులుగా ఉండాలని మీ యొక్క అభిష్టమైన మేరకు మీ శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రభువా ఈ లోకం ఇవ్వలేనిది, లోకంలో దొరకంది, లోకము చెల్లించలేనిది ఈ గొప్ప రక్షణకి ప్రభువా మమ్మల్ని అర్హులుగా చేసి మిమ్మల్ని ఆరాధించుకునే నాయన ఆత్మ సత్యములు మా హృదయములలో, మా తలంపులలో పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానముగా మా చుట్టూ కంచి వేసినందుకై మీకు వందనము చెల్లిస్తున్నాం. చదవబడినటువంటి లేఖన భాగం ద్వారా దావీదు మహారాజు యొక్క అనుభవంలో ప్రభు ఆయన ఏ విధంగా మిమ్మల్ని ఆయన ఆరాధికుడిగా చేసుకుని ఉంటున్నాడో ఆ అనుభూతిని మేము కూడా ఎరిగి ఉండాలని, మేము కూడా కలిగి ఉండాలని, ఆ విధంగా మిమ్మల్ని ఆరాధించేవారుగా ఉండాలని మీ అభిష్టాం మేరకు సంఘముగా మేము నాయన చేరి ఉంటుండగా ప్రభువా మీరు
ప్రభు మీ వాక్యముతో ప్రభు మమ్మల్ని సంధించి ఈ వాక్యముతో మమ్మల్ని బలపరిచి నిజమైన ఆరాధకులుగా ఉండటానికి కృప చూపించమని మా ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయన్నా మా ప్రియ ప్రభుని మార్చుకురైన యేసు ప్రభు దివినామన ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. చదవబడినటువంటి ఈ యొక్క లేఖన భాగమందు మనము చూసినట్లయితే యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణనై ఉన్నాడు. యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణనై ఉన్నాడు అని అంటే దేవుని బిడ్డలు దేవుని ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించడం వలన పరిశుద్ధ మందిరంలోనికి మనము ప్రవేశించి ఉంటున్నాము. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి మనం ప్రవేశించి ఉంటున్నామో దేవుడు మనకు ఏమై ఉంటున్నాడు? వెలుగును రక్షణను నై ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ వెలుగు ఈ రక్షణ మనకు ఎవరి వద్ద దొరికింది? పరలోకం నుండి మనకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది. దేవుడు హూ క్రియేటెడ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్, ఆయన యొద్ద నుండి మనకు అనుగ్రహించబడింది. కాబట్టి మనకి వీ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ హోప్. అదేంటంటే పరిశుద్ధ మందిరంలో మనము ప్రవేశించి ఉంటున్నాం. అలాగనే మనకున్నటువంటి మరి అష్యూరెన్స్, కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఆయన యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెళుతును? నా శరీర మాంసం తినుటకై దుష్టులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు, నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు వారు తొట్టిల్లి కూలిరి. అంటే ఇక్కడ దేవుడు దావీదు మహారాజు యొక్క అనుభవంలో దేవుడిని మరి ఎంతగా మరి అష్యూరెన్స్ తీసుకున్నాడో, మరి కాన్ఫిడెన్స్ గా తీసుకున్నాడో ఇక్కడ నిశ్చయముగా చెప్తున్నాడు. కాబట్టి నా మీదకి వచ్చిన తొట్టిల్లి కూలిది అంటే నాకు ఏమి అపాయము కలుగుదు అని దాని యొక్క అర్థమైనది. నాతో యుద్ధము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయం భయపడదు, నా మీదకి యుద్ధము రేగినను దీనిలో నేను ధైర్యము విడవకుందును. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఆరాధికుడు గ్రహించవలసింది, తెలుసుకోవలసింది ఏంటంటే సాతానుడు దేవుని నుండి మనల్ని దూరపరిచే మరి పనులు చేయవచ్చు, కానీ దానికి రావాల్సినటువంటి శిక్ష అనేది, దానికి రావాల్సిన ఫలితం అనేది సైతాన్ చేతుల్లో లేదు. కాబట్టి అది ఎవరి చేతిలో ఉంది? దేవుని చేతిలో ఉంది. కాబట్టి దేవుడు ఏదైనా మనకి లోకంలో మరి నష్టం కానీ, కష్టం కానీ, బాధ కానీ, నింద కానీ, అపనింద కానీ ఏదైనా రావాలనంటే కూడా దేవుడు అంటున్నాడు వీఆర్ హిడెన్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇన్ గాడ్. దేవుళ్ళు మనము భద్రపరచబడి దాచబడి ఉంటున్నాం. కాబట్టి శత్రువు, అపవాది, మరి సాతానుడు మనల్ని శోధనకి గురి చేయవచ్చునేమో, కానీ శిక్ష విధించువాడు దేవుడే. అందుకని రోమా 8:28లో దేవుని ప్రేమించే వారికి ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడదు. కాబట్టి శిక్ష విధించేవాడు ఎవరు? యేసుక్రీస్తు. యేసుక్రీస్తు మరి తన బిడ్డలకి మరి ఆయన కాపాడువాడు. అందుకని దావీదు అనుభవంలో నా హృదయము భయపడదు, నా మీదికి యుద్ధము రేగినను దీనిలో నేను ధైర్యము విడవకుందును అని అంటాడు. కాబట్టి శిక్ష విధించేవాడు యేసుప్రభువే. కాబట్టి ఆయన మనకు తండ్రిగా ఉన్నాడు, కాబట్టి ఆయన మనకు మరి కాపరిగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము శోధింపబడినప్పటికీ కూడా మనము దేవుని యొద్దకి ధైర్యంగా మనము రాగలుగుతున్నాం. కనుక వర్షిప్ అనేది అది ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే మనల్ని ఆయన తన స్వకీయ సాంపత్యంగా విలువబెట్టి కొనుక్కొని సంగమానికి, సత్యానికి ఆధారంగా చేసుకున్నాడు. తన సత్యం వాక్యంతో దేవుడు ఆరాధకుని గ్రహింపనలవి కాని గొప్ప సంగతులను బయలుపరిచాడు. కాబట్టి దేవుడు మనకు గొప్ప విషయాలను మనకు వివరించి తెలియపరుస్తాడు. ఈ లోకంలో మనము ఒంటరి వారము కాము. మన పక్షంగా దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ పోరాడుతూ ఉంటది. అందుకని దావీదు కీర్తన 18:1 దేవా నీ గుడారంలో అతిథిగా ఉండదగిన వాడెవడు యథార్థంగా. కాబట్టి దేవునికి కావాల్సిన వారు ఎవరు అని అంటే యథార్థవంతులు, నీతిమంతులు, సత్యవంతులు. కాబట్టి సత్యము, దేవుని యొక్క సత్యము అనేది నిబంధన. సత్యము అనేది యేసుక్రీస్తే. సత్యం అనేది వాక్యం.
ఆ సత్యము అనేది అది సిద్ధాంతం. కాబట్టి కృపా సత్యములు, కృపకు ప్రేమ యాడ్ చేయవచ్చు, కానీ సత్యానికి కలపటానికి కానీ తీసివేయటానికి వీలు లేదు. కాబట్టి యోహాను సువార్త 4:23 యథార్థంగా ఆరాధించు వారు కావాలని దేవుడు మనల్ని కోరుతుంటున్నాడు. ఎల్లప్పుడూ సత్యంనే పలుకుతుండాల అని దేవుని వాక్యము మనకు తేటగా తెలియపరుస్తుంది. మొదటి యోహాను 3:18 మాటలతో నాలుకతో గాక క్రియతోనూ సత్యముతోనూ దేవుని ప్రేమించడమే ఆరాధన అవుతుంది. దీనికి మరి విరోధంగా మరి ఉన్న ప్రతిదీ సరైన ఆరాధనగా మనకు పరిగణించబడదు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే 1 సమూయేలు 9:25 మరి సౌలు తప్పిపోయినటువంటి తన యొక్క తండ్రి యొక్క గాడిదలను వెతుక్కుంటూ మరి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు దర్శించి దైవజనుడైన సమూయేలుతో కూడా సహవాసము అనుగ్రహించబడదు. అలాగే విందులో పాలు పంపులు పొందాడు. అలాగే తైలాభిషేకాన్ని కూడా ఆయన పొందాడు. రాజుగా అతను అభిషేకించబడ్డాడు. ఎన్నికలేని స్వల్ప గోత్రంలో పుట్టిన సౌలుకు దేవుని యొక్క కృప, పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసము, ఆత్మాభిషేకము, కొత్త మనస్సు, ప్రవక్తలతో కలిసి ఉండటం వలన మరి ఆయన ప్రవక్తలలో ఒకడుగా గుర్తింపు పొందినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. చివరకు సౌలు మరి తన యొక్క గర్వంతో, అసూయతో మరి దేవునికి లోబడవలసిన దానికి బదులుగా దేవునికి అవిధేయుడు అవటం వల్ల దేవునికి దూరం అయిపోయి దేవుని కృపను పోగొట్టుకున్నట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మరి మనము శరీరాన్ని జయించకపోతే సౌలు వలె ఎన్నికలేని మనల్ని కూడా దేవుడు ఎంతో ప్రేమించాడు. అయితే తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించడానికి తన ప్రాణమునే ప్రాణముగా మనందరి కొరకు ఆయన పెట్టి మరి మన కొరకు ఆయన కొరకు తన స్వకీయ సాంపాద్యముగా ఆరాధకులుగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. కాబట్టి చివరిగా మరి 6వ వచనంలో చూసినట్టే అతడు ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్న నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తబడింది. ఎందుకంటే ఆరాధనకి కారకుడు దేవుడే అయి ఉండాలి. అందుకని ఇందాక మరి కేరన్ మరి బెన్నెస్ ఇద్దరు పాట పాడారు, ఆల్ ఐ సరెండర్ ఆల్. కాబట్టి దేవునికి ఆరాధనలో ఏముంటుంది? ఐ సరెండర్ ఆల్ టు జీసస్. యేసు ప్రభుకే మనము సంపూర్ణంగా 90% కాదు, 99% కాదు, ఆల్ టు జీసస్. వాట్ ఆల్ వీ హ్యావ్, ఎవ్రీథింగ్, ఆత్మ, సత్యము అన్నీ కూడా దేవునికి ఆరాధనలో మనము చెల్లించాలని, ఆ విధంగా ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకొని పిలుచుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఆన్లైన్లో ఉన్నవారు కానీ ఆఫ్లైన్లో ఉన్నవారు కానీ ఈ సమయంలో దేవుడు కోరిన విధంగా ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ మనము దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Loving, living Heavenly Father, thank you, Lord, for you being my light and my salvation. Lord, I give you glory for the strength of my life. Lord, of whom shall I be afraid? What a wonderful privilege that you have given to us this evening to gather in this format at Good News Baptist Assembly to praise you, to glorify you, and to adore your holy name. Thank you, Lord, for the word which has been exalted this evening. Thank you, Lord, for speaking to us that you are magnificent. You are glorified. You are magnified to eternity to eternity. You reign, and that your reign rules over every depths of this earth and every corner, nook and corner of this earth. And thank you, Lord, that I could open my mouth and I could say thank you for what you are for me, that you are my strength, that you are my light, and in you I found my salvation. Lord, what else can I give but to return my thoughts, return my intentions, return my actions, return my walk, return my talk
so that your name be glorified, so that my face, my walk, my desire, my actions would reflect your glory for the advancement of the coming kingdom. I ask you for your grace upon me, so that your name be glorified in and through, as a token of gratitude to you alone. In Jesus' most precious name, I ask you to accept this worship in Jesus' name. Amen. ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుని స్తుతించెదను. ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుని స్తుతించెదము. బండ నుండి మధుర జలమును పంపిన ఆ యెహోవాను స్తుతించెదను. బండ నుండి మధుర జలమును పంపిన ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము. హల్లెలూయా, స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ఇచ్చెదము. ప్రేమ గల పరలోక తండ్రి నైనా కృపను బట్టి నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానైనా. మహోన్నతుడు, మహాగణుడు, మహాపరిశుద్ధుడైనా ఏమి మీరు నాకు తీర్చుకొను ప్రభా తండ్రి. నైనా తండ్రి, ఈ సాయంకాలం సమయంలో ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క ఆధీనంలో ప్రభా మేము చేరి ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క వాక్యము మీ యొక్క దైవదాసుని ద్వారా మాకు తెలియజేసినందుకు, మాకు ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరికలను బట్టి మీకు ఎంతగానో స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన ప్రభా తండ్రి. నాయన ఎవరు కూడా ఈ నాయన ఎంతో మంది ఈ దినాన్ని మిస్ అవుతుంటారు, కానీ ప్రభా తండ్రి మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని, ధన్యతను బట్టి మీకు ఎంతగానో స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తాను నాయన ప్రభా తండ్రి. నా పట్ల మా పట్ల చేసిన ప్రతి మేలులను బట్టి మీకు ఎంతగానో స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. నాయనా తండ్రి, ఏమిచ్చి మీరు నన్ను తీర్చుకొను ప్రభా తండ్రి. కానీ నాయన బట్టి ప్రభా నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అమూల్యమైన సమయాన్ని ప్రభా తండ్రి మీరు చేసిన మేలులను జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా తండ్రి మిమ్మల్ని కొనియాడుటకు, శ్లాఘించుటకు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆతిథ్యతను మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన. నేను నశించిపోకుండా పాప ఊబిలోంచి నన్ను లేవనెత్తి ప్రభా తండ్రి నన్ను మీ సొత్తుగా చేసుకొని ప్రభా తండ్రి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఉచితమైన రక్షణను బట్టి మీకు ఎంతగానో స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ఆ కల్వరి సిల్వలో ప్రభా తండ్రి నా కొరకు మీరు నాయన మీ యొక్క శరీరము నాయన తండ్రి దున్నబడ్డది నాయన తండ్రి ప్రభా తండ్రి. మరి మీరు ఆ పాపమును మోసారు ప్రభా తండ్రి. నాయన రక్తము నీరు కారేంత వరకు రక్తం ధారపోసారు ప్రభా తండ్రి. ఎంత దయామయంలో ప్రభా తండ్రి. ఎవ్వరు నాయన తండ్రి ఇవ్వలేని గిఫ్ట్ ప్రభా తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చారు ప్రభా. మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన ప్రభా తండ్రి. మీరు చూపిస్తున్న మీ యొక్క ప్రేమను ప్రభా తండ్రి ఏ పాటిదాన్ని నాయన ఆయన గాని ప్రభా తండ్రి మీరు నాయన తండ్రి ఏది కూడా ఆశించలేదు, కానీ ఒక ఒబీడియన్స్ మాత్రమే ప్రభా తండ్రి నా నుంచి నాయన తండ్రి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న విధానం బట్టి నాయన మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. నాయన నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ నిరీక్షణను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. నాయన తండ్రి నన్ను నేను సిద్ధపరచుకునేటకు నాయన తండ్రి బలలో చేయి వేయక ముందుకు ప్రభా తండ్రి నాయన నా ముందు ఉంచిన బలలో ప్రభా తండ్రి నన్ను నేను పరీక్షించుకునేటకు మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్న గొప్ప తండ్రి నాయన. మరి ఒకసారి నాయన ప్రభా తండ్రి మీరు చేసిన అన్ని మేలులను ఈ యొక్క గొప్ప ధన్యతను ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ఆరాధన సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దీవారాత్రములు కంటి పాపవలే కాచి, దీవారాత్రములు కంటి పాపవలే కాచి, దయగల హస్తముతో బ్రోచి నడిపించితివి, దయగల హస్తముతో బ్రోచి నడిపించితివి. స్తోత్రం చెల్లించము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించము. యేసునాథుని మేలును తలంచి స్తోత్రం చెల్లించము, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించము. ఆన్లైన్ లో ఉన్నవారు కానీ ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నవారు కానీ
good opportunity to worship the Lord. ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, జీవం గల నాయన, నీ పాదములకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఈ దినం ప్రభు దినము, పరిశుద్ధ దినమును, విశ్రాంతి దినమును ఘనంగా ఆచరించుటకు ప్రభా మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మరొకసారి ఈ సమయాన్ని ఇచ్చినందుకై మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నీ నామమును నిత్యమును స్తుతించుటకును ఘనపరచుటకును ప్రభా ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ఈ సాయంకాలం వేళలో ప్రభానైనా మరొకసారి ప్రభా నీ నామ స్మరణ చేసుకున్నటకు ప్రభా మీరు చేసిన మేలు, ఉపకారములు, అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్య క్రియలను బట్టి నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాను ప్రభానైనా. ఆశ్చర్యకరుడో ప్రభానైనా, బలవంతుడగు తండ్రినైనా, సమాధానముకు అధిపతి అయిన నా తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఏకరీతిగా నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి నా తండ్రి నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. దేవా తండ్రి, ఏ రూపంతో నిన్ను పోల్చగలను తండ్రి నాయన? నీకు సాటి అయిన వారు, సముడైన వారు ఎవరున్నారు తండ్రి నాయన? దేవా తండ్రి, అంత గొప్ప దేవుడో తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. మాకు యాజకునుగా, ప్రధాన కాపరిగా ప్రభా ఉంటున్నందుకై, దేవా తండ్రి మా మంచి కాపరిగా ఉన్నందుకై మీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవా తండ్రి నాయన, ఆ కల్వరి సిలువలో ప్రభా నా కొరకై చేసినటువంటి ఆ గొప్ప బలియాగమును కొరకై నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభనైనా. దేవా తండ్రి, మనుషుని పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించి ప్రభనైనా దేవా తండ్రి రిక్తునుగా చేసుకున్నారు తండ్రి నాయన. దేవా తండ్రి మరణము పొందినంతగా, సిలువ మరణము పొందినంతగా ప్రభనైనా విధేయత చూపించారు, తగ్గించుకున్నారు తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. దేవా తండ్రి, మాకు మాదిరికరమైన జీవితానిగా మీరు చూపించినందుకై వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నా ప్రభా. దేవా తండ్రి నాయన, నీ యొక్క రక్షణ పాత్రను ప్రభ నేను చేతపుచ్చుకొని నీ పాద సన్నిధానంలోకి వచ్చి ఉంటున్నాను ప్రభా. దేవా తండ్రి, సృష్టికి కారణభూతుడమైన తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభానైనా. దేవా తండ్రి, నాకు వెలుగుగా ఉన్నందుకై, దేవా తండ్రి నాకు రక్షణగా ఉన్నందుకై నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. నా ప్రాణ దుర్గముగా ఉన్నందుకై, నా కోట, నా ఆశ్రయమైన తండ్రి నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నా తండ్రి. దేవా తండ్రి నాయన, ప్రాణము దేవా తండ్రి పనంగా పెట్టి నా కొరకై ప్రభానైనా నన్ను విమోచించినందుకై నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. నిత్యము ప్రభా నా కొరకై చింతిస్తున్న విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభానైనా. మానవాళిని ప్రభా నువ్వు సంరక్షిస్తూ పోషిస్తున్న తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ఆకాశ పక్షులను చూడండి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో ధాన్యము కూర్చుకొనవు గాని వాటికంటే మీరు శ్రేష్ఠులు అంటున్నారు తండ్రి. ఎంత గొప్ప దేవుడైనా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. నిత్యము మమ్మల్ని పోషిస్తున్నారు తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. మహోన్నతుడవు, మహాగణుడవు, పరిశుద్ధుడవు, నిత్య నివాసి అయిన నా పరమ తండ్రి, అత్యున్నతమైన సింహాసనాసనుడు నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవా తండ్రి, మా కొరకై నిత్యము తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని విజ్ఞాపన చేస్తున్న తండ్రి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. నీ కరుణ వాత్సల్యమును బట్టి, మహా కనికరమును బట్టి ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభానైనా. ఈ కొద్ది ఆరాధన నా ప్రభువును నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమునకే అర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. Anybody? ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా పరలోక తండ్రి, నువ్వు ఉన్నవాడవు, అనువాడవు. మీ జ్ఞానం చొప్పున, మీ ఆలోచన చొప్పున సర్వలోకమును మాట ప్రకారము చేశావు. మానవుని కూడా నీ స్వరూపమందు సృష్టించావు, ఏర్పరచుకున్నావు. అయితే పాపమును బట్టి మీకు దూరమై ప్రభువా నశించిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, మీ సృష్టిలో ఏది కూడా నశించడం ఇష్టం లేదని తెలిసి మీరు చేసిన ఆ నిబంధన ప్రభువా నెరవేర్చు నిమిత్తమై జాన్ 3:16 ప్రకారము నీ కుమారుణ్ణి ఈ లోకంలో నీ శాశ్వతమైన ప్రేమతో పంపించి
ఆయన మా దోషములన్నీ కూడా ఆ కలువరి శిలువలో భరించి ఆయన కొట్టబడిన గాయం ద్వారా ఆయన పొందిన ఆయన దెబ్బల ద్వారా ఆయన మరి అన్యాయ తీర్పును బట్టి ప్రభు ఆయన మరణ భూస్థాపన పునరుద్ధానమును బట్టి ప్రభు మాకు అనుగ్రహించిన రక్షణ పాప క్షమాపణ విడుదల ఈ రక్త ప్రోక్షణ కొరకై స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. అంత మాత్రమే కాదు, ఇలాంటి మరి అనుభూతిని దావీదు మహారాజు ముందుగానే ప్రభు పొందినవాడై నా శరీర మాంసంలో తింటుకాయ దుష్టులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు, నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు వారు తొట్టిల్లది, నాతో యుద్ధము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయం భయపడదని గ్రేట్ అష్యూరెన్స్ ప్రభు ఆయన పొంది ఉంటున్నారు. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ను బట్టి తండ్రి దావీదు కీర్తనలో 27వ అధ్యాయంలో ఆయన నిన్ను స్తుతించి గణపరిచి ఆరాధించారు. కాబట్టి అలాగనే మేము కూడా ప్రభా మీరు రక్షణ ఆనందాన్ని పొందిన మేము మిమ్మల్ని ఆరాధించకుండా ఉండలేము. ఎందుకంటే మీరు మమ్మల్ని సంపూర్ణంగా విమోచించారు, సంపూర్ణంగా ప్రాణం పెట్టారు, సంపూర్ణంగా మాకు పరలోకాన్ని ఇచ్చారు, సంపూర్ణంగా మీ జ్ఞానాన్ని మాకు అనుగ్రహించారు, సంపూర్ణంగా నీ వాక్యాన్ని మా హృదయంలో మా మనసులో మా జీవితంలో మీరు పెట్టారు. కనుక ఏమిచ్చి ఈ సమయంలో మీ రుణాన్ని మేము తీర్చుకోగలం స్వామి. రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకొని మరణం వరకు ప్రేమించి తిరిగి రానైనా మా ప్రియ ప్రభును మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు దివ్యనామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Now we will participate in the emblems. ప్రభు వారు మన కొరకు చెల్లించినటువంటి ఆ క్రయధనాన్ని మరి బల్ల ఆరాధనలో నా శరీరంను తిని నా రక్తంను త్రాగువాడే నిత్య జీవము కలిగిన వాడు అని ప్రభు వారు చెప్పిన మాటను బట్టి మనం ఈ సమయంలో మరి 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు, నేను ప్రభు వలన పొంది తిని కనుక మీరును పొందుడి అని ఆయన మనకు ఆజ్ఞాపించి ఉంటున్నాడు. అందుకే ప్రభు వారు కూడా ఏమన్నారు, నా శరీరంను తిని మరి జ్ఞాపకం చేసుకుంటుకాయ దీన్ని చేయడం జ్ఞాపకార్థం. కనుక దీనిని మనం ప్రభు వలన పొందుతున్నాం. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ప్రభునే మనము పొంది ఉన్నామని దీని యొక్క అర్థమై ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఇది రక్షింపబడిన దేవుని బిడ్డలకే మరి చేయవలసింది, నామకార్థ క్రైస్తవులు చేయవలసింది కాదు. కనుక నామకార్థ క్రైస్తవులు తాను ఎంచుకోవలసిన దానికంటే మరి ఎక్కువగా ఎంచుకోవటం వలన వారు మరి ట్రబుల్ వాటర్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటారు. కానీ మనమైతే అలాగా నిశ్చయమైన మరి నిరీక్షణ కలిగిన వారమై మనం ఉంటాం. కాబట్టి మరి మనల్ని సంఘముగా ఏర్పరిచి మరి తన శరీరంలో ఒక భాగంగా ఏర్పరిచి మరి బాధ్యతలు ఆయన మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. ఆ బాధ్యతలు మనము మరి నెరవేర్చాలి. కాబట్టి మనము ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం పరీక్షించుకోవాలి. దేవుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ కూడా తను తాను పరీక్షించుకుంటాడు, తను తాను భద్రపరుచుకుంటాడు, తను తాను ప్రభుతో ఏకీభవిస్తాడు. ప్రతిదీ కూడా ప్రభువు చెప్తాడు. ఆయన ద్వారా మరి నిరీక్షణ కలిగిన వారై మరి జీవితాన్ని తన దేవుని మహిమార్థమై జీవిస్తారు. కాబట్టి తన బాధ్యతగా ఏ మాత్రం వెనుకంచి వేయరు. దేవుని మరి పనిలో ముందుకు పోతూ ఉంటారు, దేవుని బిడ్డలతోనే ఉంటారు. అందుకని 1 కొరింథీ 11:24 నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటుకాయ దీన్ని మరి చేయుడి అన్నాడు. కాబట్టి ఆయన ప్రేమించినట్లయితే ఆయన మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మరి మన బాధ్యతలను కూడా మనకు ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. నా పనిని నేను మరి మనం ఆయన పనిని మనం చేయబద్దులమై ఉన్నాం. ప్రభు అన్నాడు, ఎప్పుడైతే ఆయన పని అయి మనం ఉంటామో, నిరీక్షణతో మనము పవిత్రమైన జీవితం కలిగి ఉంటామో, ప్రభు వారు అంటున్నాడు, మిమ్మల్ని నేను విడువను, మీతోనే సదాకాలము ఉంటానని ఆయన వాగ్దానం చేశారు. కాబట్టి నా మాటలను ఉపేక్షిస్తే అపరాధము అవుతారు. అందుకనే ఈ యొక్క ఏమంటారు పరీక్ష అనేది దేవుని బిడ్డలకి అవసరం. ప్రతి ఒక్కరూ పరీక్షించుకోవాలి. కాబట్టి ఇతరులకు మరి మేలు చేయట్లో విసుకోకూడదు. అలాగే ఇచ్చట్లో మరి నేర్చుకోవాలా,
మీ ఫలము గొప్పదవుతుంది అన్నాడు. తీర్పు తీర్చవద్దన్నాడు, దేవునికి మరి వదిలిపెట్టాలన్నాడు, నేరం మోపవద్దన్నాడు. ఎందుకంటే మంచి చెట్టు నుండి చెడ్డ ఫలాలు రావు. కాబట్టి దేవుడు మనల్ని మంచిగా ఉండటానికి ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి దేవుడులో మనము మంచి ఫలాలు ఫలించాలని, ఆత్మ సంబంధమైన మందిరాలుగా సంఘంలో ఏకీభవించి మరి ఆయనలో మనం ముందుకు కొనసాగించబడాలని. ఎందుకంటే మన ఆత్మలకు, శరీరాలకి, జీవితాలకి ఆయన బాధ్యత కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనకు తెలియకుండా ఏది కూడా మన జీవితాల్లో జరగటానికి వీలు లేదు. కనుక ఈ సమయంలో ప్రభు వారు ఇచ్చినటువంటి కృప, ఆయన శరీరమును ఆయన రక్తమును తిని త్రాగువారు మరి నిరంతరము జీవిస్తారు. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఇప్పుడు పరీక్షించుకొని ప్రభు వారి యొక్క బలలో మనము పాలు పంపులు పొందుదాం. రొట్టె కొరకు జెర్సన్ సల్మాన్, would you like to pray for the bread, brother? మీరు వీడియో పెట్టండి. ప్రేమ కనికరం గల మా తండ్రి, ఇదిగో నాయన ఈ సమయం అందు కూడా మీ ప్రియ కుమారుని ద్వారా నాయన ప్రభా మాకు అనుగ్రహించిన పాప విమోచనను బట్టి మీకు స్తోత్రము. నాయన ప్రభా మీ యొక్క శరీరములో నాయన ప్రభా పాలిపంపులు పొందడానికి, అదేవిధంగా మీ యొక్క బలలో నాయన ప్రభా మేము పాలిపంపులు పొందడానికి మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ యొక్క నిబంధనను బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. నాయన ప్రభా మా నిమిత్తము నాయన ప్రభా మీరు కొట్టబడ్డారు, మీరు మొత్తబడ్డారు. కాబట్టి ఈ సమయమందు నాయన ప్రభా మీ యొక్క శరీరంలో నాయన మేము కూడా పాలిపంపులు పొందుచుండగా నాయన ప్రభా ఈ యొక్క రొట్టె ద్వారా నాయన ప్రభా మా యొక్క జీవితాల్లో నాయన మా విశ్వాసాన్ని ఇంకను నాయన బలోపేతం చేస్తూ మీ కొరకు నాయన ప్రభా మేము బలమైనటువంటి సాక్షి బిడ్డలుగా జీవించేటువంటి కృపను మాకు దయచేయమని అనుకుంటున్నాము. మీ యొక్క రక్షణ మార్గంలో నాయన మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ యొక్క నాయన ప్రభా మరి బలను బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. నాయన ప్రభా మమ్మల్ని బలపరచండి. మీ కొరకైనా బలమైనటువంటి బిడ్డలుగా నాయన ప్రభా మరి సాక్ష్యము కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా జీవించేటువంటి కృపను మాకు దయచేయమని యేసే అతి శ్రేష్టమైన నామమున వేడుకొంచు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఇది నా రక్తం వల్ల కొత్త నిబంధన, దీనిలో చేయి వేయినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటుకై దీన్ని చేయడని చెప్పారు. ఆ ప్రకారమే చేయదు. నన్ను చేసి ఏంటి ఎబినేజర్ గారు దయచేసి ఈ పాత్ర కొరకు ప్రార్థించండి. ఎబినేజర్ గారు చేస్తున్నాండి. పరిశుద్ధుడా, సర్వశక్తి గల దేవా, కృపగల ప్రేమల గొప్ప తండ్రి, నీ పాదంలో లెక్క నేను వందనము స్తుతులు స్తోత్రాలు చెంచున్నాను ప్రభా. నా తండ్రి, ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినం ప్రభా మీ పాదం దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాం ప్రభా. తండ్రి, ఈ యొక్క ప్రభా బల సిద్ధపరిచిన బలాన్ని బట్టి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెంచున్నాను. మా కొరకు తండ్రి ప్రభా, నా తండ్రి నువ్వు చిందించిన రక్తాన్ని బట్టి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెంచున్నాను ప్రభా. తండ్రి, నీ రాకడ సమీపంగా ఉన్నది ప్రభా. తండ్రి, నేను వచ్చేంత వరకు నీ యొక్క బలలో పాలు పొంది నా యొక్క రక్తం మీరు భుజించాలని చెప్పి తండ్రి, మరి నీ బిడ్డలుగా నీ సొత్తులుగా మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్న నా దేవానికి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెంచున్నాను. ఈ యొక్క కార్యక్రమం బట్టి నీ స్తుతులు స్తోత్రాలు చెంచున్నాను. యేసు పరిశుద్ధ నామమున బట్లాడి వేడుకున్నాను గొప్ప తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.
ఆ ప్రకారమే చేయదాం. Reverend Billy Jefferson will pray. లాస్ట్ సండే మనము ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్. మీ స్క్రీన్ తట్టు మీరు గమనించినట్లయితే దీస్ ఆర్ ది ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ విచ్ వి రిమెంబర్. అయితే యూజువల్గా ఒక చిన్న గ్రూప్ ఉంటుంది మనది, వాట్సాప్ గ్రూప్. సో దాంట్లో దీన్ని పబ్లిష్ చేశాము, కొంతమంది లేరు, ఆ గ్రూప్ లో కూడా నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను. సో ఈరోజు బిఫోర్ ఈరోజు ఈ బల ఆరాధన దగ్గర ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ February 16th. సో ఇలాగా ప్రతి సండే వి విల్ గ్రూప్ ఇట్ అప్ అండ్ ఆ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా మళ్ళా వి విల్ ఆల్ రిమెంబర్ టు ప్రే ఫర్ ది ఎంటైర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అనమాట. సో ఈరోజు February 16th ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్. లాస్ట్ టైమ్ ఎబెనేజర్ గారి హెల్త్ కోసము అండ్ హిస్ ట్రీట్మెంట్, సో వారి మెడికేషన్ మోర్ దాన్ 80,000 పర్ ఇంజెక్షన్. సో వారు ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వారి మెడికేషన్ కోసము, వారి హెల్త్, వారి బాడీ రెస్పాన్సెస్ కోసము మనం ప్రార్థన చేసి ఉన్నాం. తర్వాత బర్నిస్ అండ్ కేరన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్, దే వేర్ డూయింగ్ దేర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్. తర్వాత సిస్టర్ సుధా గారి కోసము either a project or a job perspective lo, and especially for the parents' salvation. So ee dinamuna, is there any prayer requests to be added? Let dinne we will continue if there is no new points to be remembered. Okay, yeah. So February 16th, remember to pray for Persis Shekhar's health. What is regular sugar, blood sugar ఎక్కువగా హై ఉంటుంది. సో ఈరోజు రాలేదు డ్యూ టు వేరియస్ అదర్ రీజన్స్. సో పెర్సిస్ హెల్త్, మా మదర్ వారి హెల్త్ గురించి ప్రార్థనలో గుర్తుపెట్టుకోవాలని, దట్ ఈస్ వాట్. యూత్ మీటింగ్ మే 1st దిల్సుఖ్ నగర్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో వీ హ్యావ్ అ యూత్ మీటింగ్. ఆ రోజు ఆల్మోస్ట్ 200 నుంచి 300 యూత్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. మే 1st ఈజ్ ఏ లేబర్ హాలిడే. అయితే ఆ లేబర్ హాలిడే రోజు పాస్టర్ డేవిడ్ మెరిని గారు వారు నార్త్ ఇండియాకి వస్తుంటే నేను వారిని హైదరాబాద్ కి వచ్చి వెళ్ళమని అడిగాను. సో వారు ఒప్పుకున్నారు. సో మే 1st, మే 2nd, మే 3rd, మే 4th మనతో పాటు ఉంటారు. అయితే ఈ టైంలో అదేంటి వారు దిల్సుఖ్ నగర్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో వారు దే ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ప్రేయర్ కన్వెన్షన్ లాగా, లేకపోతే ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ టోటలీ 200 to 300 యూత్. అయితే ఆ రోజున స్పెషల్లీ అదేంటి థీమ్ వచ్చి టు బీ హిస్ పీపుల్, టు బీ హిస్ పీపుల్. డ్యూట్రానమీ చాప్టర్ 7 verses 6 నుంచి 8 దాకా అదేంటి దాని మీద మాట్లాడబోతున్నారు. డ్యూట్రానమీ చాప్టర్ 7 verses 6 to 8. సో దాని విషయంలో నేను మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను. అంటే దానికోసం అడ్వర్టైజ్మెంట్, దానికోసము రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సైమల్టేనియస్ గా. సో ఆ రోజు 4 days 4 sessions. 1 day మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తో 8 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది లంచ్.
తర్వాత ఈవినింగ్ 5 o'clock అలా క్లోజ్ అవుతుంది. కానీ ఆ రోజు 4 సెషన్స్లలో ఫస్ట్ సెషన్ ఏమో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు బి హోలీ పీపుల్ అని మాట్లాడుతున్నారు. తర్వాత వెంటనే ఒక రకంగా అసెస్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే గుడ్ న్యూస్ 360 కాన్ఫరెన్స్ లో ఎలాగైతే చేసామో అలాగా యూత్ నుంచి అసెస్మెంట్స్, అంటే ఈ కాలంలో 21st centuryలో హోలీనెస్ ఉండకుండా ఉండడానికి ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనే ఒకటి సెషన్ 1. తర్వాత సెషన్ 2 challenges of holy living faced by God's called out people, Israel and the church. So Old Testament perspective lo, New Covenant perspective lo second session jarugutundi. Third session, challenging to holy living for the church of today, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 6. అయితే ఈ 4 సెషన్స్ ఎక్కువగా one-on-one discussion లో డిబేట్ పర్స్పెక్టివ్ లో సంఘంలో యూత్ ఎందుకు ఇలాగా చేయలేకపోతున్నారు అనే ఛాలెంజ్ గా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఉండబోతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ ప్రేయర్స్ సో దట్ మెనీ యూత్ ఇట్ దిల్సుఖ్ నగర్ వుడ్ జాయిన్ అండ్ మే ద లార్డ్ నేమ్ బి గ్లోరిఫైడ్. అయితే మే 1st, మే 2nd ఈదర్ ఇట్ వుడ్ బి పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్, లేకపోతే ఐటీ సెక్టర్ లో అదేంటి వీఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ అదేంటి ఆపర్చునిటీస్, ఐటీ ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో మాట్లాడాలని. తర్వాత సాటర్డే రోజు పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లాగా ఒక 1 day కాన్ఫరెన్స్ లాగా చేయాలని. తర్వాత సండే రోజు దిల్సుఖ్ నగర్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ లో he will be speaking for the Sunday worship service, and evening they will return back to states. So that's another prayer request. Pastor David Merini, Pastor David M-A-R-I-N-I Merini. సో దీంట్లో మనకు జడ్సన్ గారు మనకు లాస్ట్ టైం బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ వారు ట్రాన్స్లేషన్, దాన్ని డబ్బింగ్ అవన్నీ చాలా సహాయకరంగా వారు దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఎ గుడ్ సర్వీస్. వారి అదేంటి గుడ్ న్యూస్ ఇన్స్టిట్యూట్, గుడ్ న్యూస్ బైబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఒక ఛానల్ ఉంది. వారి టీచింగ్స్, వారు చేసిన రికార్డింగ్స్ అన్ని మనము హిందీలో కూడా అదేంటి జడ్సన్ గారు అదేంటి he has helped us. So then I will just అదేంటి మీకు ఈ స్క్రీన్ తట్టు గమనించినట్లయితే దిస్ ఈస్ ది ఛానల్ వీ హ్యావ్, గుడ్ న్యూస్ బైబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని. సో దీంట్లో అదేంటి సాల్మన్ జడ్సన్ గారు చేసిన వర్క్, ఎడిటింగ్ అన్న, ట్రాన్స్లేషన్ అన్న, అదేంటి ఇక్కడంతా ఇవి హిందీలో ట్రాన్స్లేషన్ డబ్బింగ్ చేయడం జరిగింది. సో దీనికి వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ. సో దిస్ ఈస్ పాస్టర్ డేవిడ్ మెరీని. बनाए गए भवन में ही होगी। दानियल की भविष्यवाणी में, यानी दानियल अध्याय 9 में, वहां पर पल के बारे में लिखा है, जब ख्रिस्त विरोधी इस भवन में जाएगा. వీడియో కింద మనకు యూ హ్యావ్ ఎంటైర్ టీచింగ్ నోట్స్. సో అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే యూ క్యాన్ గెట్ ది టీచింగ్ నోట్స్. సో దట్ ఈస్ సో డ్రాప్ బాక్స్ లో ఆ హిందీలో, తెలుగులో రెండిట్లో ట్రాన్స్లేషన్. సో బ్యాక్ టు వేర్ వి ఆర్. సో ప్రార్థనలో మనకు ఈ కీ పాయింట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలనేసి నాతో పాటు మీరు ఏకీభవించినట్లయితే ఈరోజు we will be continually praying for this entire month on these prayer points. Loving, living Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity. Thank you, Lord, for the privilege. Thank you, Lord, for your grace that we could gather in this format. Lord, as a family to glorify you, as one body in Christ to magnify your holy name, and also participate in the emblems what you have given to us as a memorial, as a remembrance that you reign, that you are seated on the right side of the Father. And no matter what is happening, he is under your control and nothing happens without your permission. And you have given to us that privileges so that we would be better, we would be magnified, we would be glorified for your name's sake alone, whatever it is, whatever the challenges or whatever the blessings are. Lord, at this point of time, Lord, we are praying over these prayer points which you have given to us, so that as each and every person joins us as we pray on these prayer points during the week, Lord, we ask you
that you would reveal yourself in and through, especially on Ebenezer Gary health, his heart situation, his medication, Lord, the medication which is being given to him, Lord, his bodily responses to those medication, and that your name be glorified. Thank you, Lord, for Bernice and Karen. Thank you for their wonderful voices as they sing. Lord, as I ask you for your wisdom and spiritual discernment as they study and as they learn themselves as to be more better citizens and better people of God for your name's sake. Lord, we give you glory for Sister Sudha's request on her job or a project. Lord, you know the details of her job. Lord, we ask you that you would find it in your timing, so that she would know your wisdom, knowledge, understanding as she is entering into a new job or a new project. Lord, we remember for both their parents, Lord, as Sudha's desire that she would want to see her parents accepting you as their personal Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, so that they would know that they are sinners and they need a Savior, and that they would open their mouth, that they would realize that they are sinners and that they need a Savior, and that they would be redeemed, that they would be justified from the eternal lake of fire. Lord, what a wonderful privilege that we could pray for both these couple, and that we would want to see, we desire to see them participating in the assembly as a testimony and as a glorification to your holy name. Lord, we want to see them accepting you, Lord, not us, but your will be done. Lord, would you not accept our prayer, Lord? Help us, Lord, so that we would have that mercies and we would see your plans unfolding in their lives for your glory. Lord, at this point of time, I pray for my mother's health, especially her blood sugar. Lord, as she is unable to walk and unable to see properly, Lord, you be with her, give her that strength and abilities. Lord, at the same time, I ask you for your mercies, travel mercies upon Pastor David Merini, who is coming for a conference in North India, and he spends 4 days here in Hyderabad, Lord, especially Dilsuk Nagar Baptist Church Youth Conference on May 1st. Lord, if it is your will, help us, Lord, as the plans are being laid out, the application form design, the churches which are being invited, the students or the youth from various churches across Hyderabad. Lord, we ask you that you would grant us that mercy, so that we would engage in a discussion, engage in a strategic approach, so that the youth which are joining would able to be challenged, would be able to be commissioned, and that they would not face the challenges of the world in a way they have been used to, but rather depend on the Spirit, and they would walk by faith and not by sight. Lord, we ask you that you would give us that mercies for the plans on May 2nd, and on May 3rd, the Saturday, for the pastoral conference, and for an opportunity to speak with IT employees on the book of Revelation. Lord, you are in control and you know every detail. And as we look unto you, so that you would reveal yourself, Lord, let your name be glorified for the exposition word of God, and that we would learn and equip ourselves for the advancement of the coming kingdom. Thank you for this opportunity. We give you glory, honor, praises, and adoration. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Well, ఈ ప్రేయర్ పాయింట్స్ ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకున్నట్లయితే నేను మిమ్మల్ని వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను, సో దట్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ టు ప్రే అంటిల్ వి మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ సండే. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఇన్ ది వర్షిప్. అయితే ఈ టైంలో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ పాడినట్లయితే we will get along for the final message on James chapter 2. I request Sister Sudha to lead us in that special number. I request you all to join with me to sing My Jesus, My Savior song.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy in the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Sister Sudha, for the wonderful singing. Sorry, నేను ఈరోజు నా సర్మన్ నోట్స్ నేను ఈరోజు తీసుకురాలేకపోయాను. లాస్ట్ మూమెంట్ లో ప్రింటర్ కనెక్షన్ పోయింది, ఏమైంది అనేసి ప్రింటర్ కేబుల్ ని మూవ్ చేసేటప్పుడు కంప్యూటర్ కూడా క్లోజ్ అయింది. ఏమైందో ఐ డు నాట్ నో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, బట్ ఐ కుడ్ నాట్ రీస్టార్ట్ ది కంప్యూటర్. సో దేవుని కృప వల్ల ఐ హ్యావ్ మై నోట్స్. అయితే అదంటే అఫ్ కోర్స్ ఆల్రెడీ నేను ముందే నా అదేంటి సర్మన్ నోట్స్ ఆల్రెడీ నిన్న రాత్రినే నేను చేసేసాను కాబట్టి ఐ డు నాట్ హ్యావ్ టు అదేంటి దాని మీద ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ తీసుకోకుండా ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ విత్ వాట్ ఐ యామ్ టుడే. సో మీ ముందు నేను ఈరోజు నిలబడి ఉన్నానంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అయితే జేమ్స్ చాప్టర్ 2 లో మనము ఈరోజు వి విల్ బి స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్. జేమ్స్ చాప్టర్ 2, ఈ జేమ్స్ అదేంటి మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే జేమ్స్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 14 to 26, ఫెయిత్ దట్ వర్క్స్, ఫెయిత్ దట్ వర్క్స్ అనేది మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈరోజు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జెన్యూన్ ఫెయిత్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జెన్యూన్ ఫెయిత్ ఈజ్ వాట్ ది సర్మన్ టైటిల్, లేకపోతే సైన్స్ ఆఫ్ ట్రూ ఫెయిత్ అని కూడా మనము గమనించవచ్చు. సో ఫెయిత్ దట్ వర్క్స్ ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ని నేను డైరెక్ట్ గా కొన్ని అంటే ఇదంతా డైరెక్ట్ అంటే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడే మాటలు. అయితే ఈ మాటలు అదేంటి రీసెంట్ గానే మనము జనవరి నెలలో చర్చ్ స్టార్ట్ చేశాము. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ని మెచ్యూర్డ్ చర్చెస్ లో కూడా డైరెక్ట్ గా మాట్లాడరు, ఎందుకంటే దట్ కాంగ్రిగేషన్ కి అది సింక్ కాదు. అలాంటి మాటలు మనకు వద్దు అనేసి చాలా సార్లు పాస్టర్స్ దీన్ని సైడ్ కి అంతగా డీటెయిల్ గా మాట్లాడరు. కానీ ప్రైజ్ గాడ్, ఈ ఆధిక్యతను నేను నేర్చుకొని మీ దగ్గర ఈ వాక్యాన్ని I'm able to share it. So that I'm also learning along with you. So ఈరోజు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జెన్యూన్ ఫెయిత్ ఈజ్ ది సర్మన్ టైటిల్. అక్కడ ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు మనము ఈ మెసేజ్ వినాలి, లేకపోతే ఈ జెన్యూన్ ఫెయిత్ అనేది మనం గమనించినట్లయితే టుడే ఈజ్ ద టైమ్ టు మెజర్ ద డెప్త్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్. సో టుడే ఈజ్ ద టైమ్ టు మెజర్ ది డెప్త్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్. సో నార్మల్ గా ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కి వెళ్ళినట్లయితే మనకు రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మంచి రిపోర్ట్స్ వస్తే దే వుడ్ ఎంకరేజ్ యూ. ఏదన్నా డయాగ్నోస్టిక్స్ రిపోర్ట్స్ లలో ఏదన్నా తప్పిదం వచ్చినట్లయితే డాక్టర్
అదేంటి he will ask you to be careful, లేదా మెడికేషన్ ఇవ్వడము లేకపోతే ఒక అదేంటి సజెషన్స్ ని మనము గమనిస్తాం. అయితే దిస్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ పాల్ ఇక్కడ మనము అదేంటి ఎలాగైతే 2 Corinthians chapter 13 verse 5 లో 2 Corinthians chapter 13 verse 5 లో ఒక్కసారి we will read that particular verse before we get along. 2 Corinthians chapter 13 verse 5, it says, but even unto this day when Moses is read, the veil is upon their heart. తెలుగులో ఒక్కసారి చదువుదామని. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. మీరు విశ్వాసము గల వారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూచుకొనుడి, మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి. మీరు భ్రష్టులు కాని ఎడల యేసుక్రీస్తు మీలోనున్నాడని మిమ్మును గూర్చి మీరే ఎరుగరా. సో ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఒక డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్ లో ఎలాగైతే మన ఇంటర్నల్ ఏదన్నా తప్పిదం ఉందా అనేది డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్ లో మనం చేస్తున్నప్పుడు అదేంటి పౌలు 2 Corinthians chapter 13 verse 5 లో రాసిన అదేంటి ఎంకరేజ్మెంట్ గా గమనించినట్లయితే, లేకపోతే ఈ రోజు జేమ్స్ చాప్టర్ 2 verses 14 నుంచి 26 దాకా మనం గమనించేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ ఫార్ ఎగ్జామినింగ్, సెల్ఫ్ ఎగ్జామినింగ్. సో నేను మీతో పాటు ఐఎమ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినింగ్ టుడే with this important message of the hour. Is our characteristics of genuine faith? Is our faith అదేంటి సేవింగ్ a person? అంటే ఎలాంటి ఫెయిత్ ఉంది మనకు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫెయిత్ వీ హ్యావ్ అనేది మనము సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మోడ్ లో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. అయితే విశ్వాసము, ఫెయిత్ అనేది గమనించినట్లయితే దీని డెఫినేషన్, faith is not a feeling. Faith is not a feeling. It is a confidence that God's word is true and a conviction that it must be obeyed. So faith, viswasamu, ఇది ఫీలింగ్ తో సంబంధం లేనే లేదు. It is a confidence that యెహోవా వాక్యము ఇది నిజం, నమ్మదగింది, and a conviction that it has to be obeyed. సో ఈ వాక్యాన్ని మనము నమ్మాలి, దాన్ని ఒబే చేయాలి అనేది ఆ ఫెయిత్ యొక్క డెఫినిషన్. అయితే ఈ ఫెయిత్ రెండు విధాలుగా మనము ఈ అదేంటి జేమ్స్ చాప్టర్ 2 verses 14 నుంచి 26 దాకా మనము గమనించవచ్చు. అయితే మీరు ఆల్రెడీ ఈ లేఖనాల్ని చదివి ఉంటారని, 14 నుంచి 26 దాకా చదివి ఉంటారనేది దట్ ఈస్ వాట్ మై ప్రేయర్ ఇస్. బట్ ఎలాగా అయితే మనం వర్స్ బై వర్స్ పోతున్నామో మనం మెల్లమెల్లగా చదువుకుంటూ వెళ్తాం. అయితే ఈ 14th నుంచి 26 దాకా గమనించినట్లయితే రెండు భాగాలుగా ఈ సర్మన్ ని మనము 2 మేజర్ పాయింట్స్ గా మనం గమనించవచ్చు. స్క్రీన్ తట్టు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ పాయింట్, లుక్ ఫార్ ది సిమ్టమ్స్. 14th verse నుంచి 20th verse దాకా గమనించినట్లయితే అదేంటి తర్వాత 21st నుంచి 26th దాకా గమనించినట్లయితే లుక్ ఫార్ ది సైన్స్ అనేది మీకు స్క్రీన్ తట్టు మనము చూడొచ్చు అన్నమాట. అయితే వాట్ ఆర్ ది సైన్స్ లేకపోతే వాట్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ అనేది గమనించినట్లయితే ఈ రెండిటి ద్వారా మనకు దేర్ ఆర్ 2 kinds ఆఫ్ ఫెయిత్ అనేది మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. వన్ ఇస్ డెడ్ ఫెయిత్ అండ్ వన్ ఇస్ లివింగ్ ఫెయిత్. ఏదైతే మరణించిన ఫెయిత్ ఉందో ఇట్ ఈస్ అన్ప్రాఫిటబుల్. ఏదైతే సజీవంగా జీవంగా లివింగ్ ఫెయిత్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్ ఫెయిత్. సో ద సబ్జెక్ట్ టుడే ఇస్ ఫెయిత్. దాని గురించి డెఫినిషన్ మాట్లాడుకున్నాము. దాని గురించి రెండు భాగాలుగా మనం గమనించేటప్పుడు ఈ 14th verse నుంచి 20th verse దాకా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డెడ్ ఫెయిత్ విచ్ ఇస్ అన్ప్రాఫిటబుల్. తర్వాత 21st నుంచి 26 దాకా గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ లివింగ్ ఫెయిత్ విచ్ ఇస్ ప్రాఫిటబుల్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం అన్నమాట. అయితే ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ 14th verse నుంచి 20 దాకా లుక్ ఫార్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెడ్ ఫెయిత్. సో మనము మన సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మోడ్ లోకి మనము మన స్పెక్స్ ని స్పిరిచువల్ లెన్సెస్ వేసుకుంటున్నప్పుడు వీఆర్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ త్రూ ద స్క్రిప్చర్ ఆఫ్ verses 14 to
20. అయితే సిమ్టమ్స్ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తున్నామంటే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ డెడ్ ఫెయిత్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. అయితే ఈ థియాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో, గ్రామటికల్ గా, హిస్టారికల్ గా, లిటరల్ గా, హార్మోనటికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఈ 14 నుంచి 20th వర్స్ దాకా మనం గమనించినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ ప్యాసేజ్ పౌలు మాట్లాడిన ఫెయిత్ గురించి, ఏదైతే రోమీలకు రాసిన పత్రిక 3:28, లేకపోతే రోమన్స్ చాప్టర్ 4 verses 1 to 12 లో, లేకపోతే గలేషియన్స్ చాప్టర్ 3 verses 6 to 14 లో రాయబడిన ఫెయిత్ గురించి పౌలు రాసిన ఫెయిత్ అలోన్ అనే మాటల్ని మనము ఇక్కడ జేమ్స్ ఈజ్ నాట్ కాంట్రడిక్టింగ్. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ 2 లో ఫెయిత్ గురించి అదేంటి జేమ్స్ చాప్టర్ 2 14th verse, 17th verse, 20th verse, 24th verse and 26th verse లో ఫెయిత్ గురించి మనము గమనించవచ్చు. సో దీస్ 2 people అదేంటి Paul and James are talking more in the scripture from a faith perspective. అయితే పౌలు రాసిన ఫెయిత్, జేమ్స్ రాసిన ఫెయిత్ ఈస్ 2 different time periods. కానీ రెండు రక్షణ మార్గానికి దారి చూపిస్తుంది. పౌలు రాసిన ఫెయిత్, ఇట్ ఈస్ ఆ ఫెయిత్ టువర్డ్స్ సేవింగ్ ఫెయిత్, టువర్డ్స్ సాల్వేషన్. అయితే జేమ్స్ రాసిన ఫెయిత్, ఇట్ ఈస్ సాల్వేషన్ అయిన తర్వాత వాట్ ఆర్ దోస్ రిజల్ట్స్ అనే ఫెయిత్ విషయం మాట్లాడుతుంది. సో జేమ్స్ ఎంఫసైజింగ్ ఈజ్ ఆన్ వర్క్స్. సో అదేంటి పౌలు రక్షింపబడడానికి వచ్చే ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడుతుంటే, జేమ్స్ తర్వాత రాసిన టైం పీరియడ్ ఏంటి అంటే, ఈ రక్షణ పొందిన తర్వాత ఈ రక్షణ ద్వారా నేను నిజ జీవితంలో ఎలాగ నా నిజ నడవడికలో నేను ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడడం మనము గమనిస్తాం. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2 verse 8 to 10 ని ఒక్కసారి చదివినట్లయితే, ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2 verse 10 ప్లీజ్. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2 verse 10 ఒక్కసారి మనం చదువుదాం. దాని మూలాలు మనం గమనించవచ్చు. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2 verses 8 to 10. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడనూ అతిశయపడ వీలు లేదు. మరియు వాటి యందు మనము నడుచుకొనవలనని దేవుడు ముందుగా స్థిరపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము. సో నాకు కలిగిన రక్షణ, మీకు కలిగిన రక్షణ, ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎవర్ బై యువర్ పర్సనల్ మెరిట్. ఇది మీరు ఏ టైంలో కానీ, ఏ మూమెంట్ లో కానీ, యూ హ్యావెంట్ డన్ ఎనీథింగ్ టు గెయిన్ దట్ గ్రేస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై ది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. అయితే ఇక్కడ ఈ జేమ్స్ దీన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ గా గమనించినట్లయితే, ఇక్కడ 14th verse లో జేమ్స్ చాప్టర్ 2 verse 14 లో వాట్ డస్ ఇట్ ప్రాఫిట్ మై బ్రదరన్ అని మాట్లాడుతున్నాడు. వాట్ డస్ ఇట్ ప్రాఫిట్ మై బ్రదరన్ అని. అయితే ఈ 2nd chapter లో గమనించినట్లయితే మై బ్రదరన్ అని అంటే, బ్రదరన్ అంటే ఫెలో హెయిరర్స్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్, ఫెలో బిలీవర్స్ అని మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఈ 14th verse లో మళ్ళా అంటే second chapter 1st verse లో మాట్లాడుతూ దాని గురించి మనము ఎలాగైతే అదేంటి పార్షాలిటీ విషయము ఈ 13 verses లో లాస్ట్ సండే మాట్లాడుకున్నామో, ఈ పార్షాలిటీ ఆఫ్ సిన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ 14th verse కు వచ్చినప్పుడు ఈ పార్షాలిటీ సిన్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ వాట్ డస్ ఇట్ ప్రాఫిట్ దై బ్రదరన్, మై బ్రదరన్ అని వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతున్నారు. వ్యక్తిగతంగా అయితే ఇక్కడ డెత్ ఫెయిత్ గివ్స్ ఓన్లీ లిప్ సర్వీస్. డెత్ ఫెయిత్ గివ్స్ ఓన్లీ లిప్ సర్వీస్. పాయింట్ ఏ మీకు స్క్రీన్ తట్టు గమనించినట్లయితే, డెత్ ఫెయిత్ గివ్స్ ఓన్లీ లిప్ సర్వీస్ అనేది
మనము చూస్తున్నాం. 14th verse లో ఇక్కడ దో a man say he has faith and have not works, can faith save him అని మనము అక్కడ 14th verse లో చదువుతున్నాం. దో a man say అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో అది రాయబడి ఉంది. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఒక పర్సన్ రిపీటెడ్ క్లెయిమ్స్ అతని ఫెయిత్ గురించి, అతని సిన్సియారిటీ గురించి అతను మాట్లాడుతున్న అర్థాన్ని మనము ఆ ప్రెసెంట్ టెన్స్ మ్యాన్ సే అని మాట్లాడుతుంది. కాబట్టి అతను రిపీటెడ్ గా అంటే అతని సిన్సియర్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ అలాంటి ఫెయిత్ క్యాన్ ఇట్ సేవ్ హిమ్ వితౌట్ వర్క్స్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే వర్క్స్ అనే పదాన్ని గమనించినట్లయితే కాంటెక్చువల్ గా అక్కడ జేమ్స్ ఈజ్ రైటింగ్ టు ది రోమన్ సిటిజన్స్, రోమన్ స్లేవ్స్. మనము లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నప్పుడు 60% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్లేవ్స్, 40% ఆర్ సిటిజన్స్ గా మనము మాట్లాడుకున్నాం. అంటే 40% సొసైటీలో ధనికులు, ఇంకా 60% వారు డే బై డే వారి జీవితాన్ని ఒక కింద పనిచేస్తూ వారు జీవన దేర్ లైవ్లీహుడ్ కోసం ఉండే వారితో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ వర్క్స్ అనేది చూసినట్లయితే జూడాయిజం పర్స్పెక్టివ్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ లీగలిస్టిక్ సాల్వేషన్. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ అంతా ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వర్క్స్. నువ్వు యూదుడు అయితే నువ్వు యెహోవాని లోబడాలి. ఇలాంటి లెవిటికల్ ప్రిన్సిపల్స్ లో రాయబడిన ప్రిన్సిపల్స్ అన్నింటినీ కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇది అబ్రహాం నుంచి వచ్చే ఏదైతే ఒక కస్టమ్స్ లాగా ఉందో అలాంటి వర్క్స్ కానీ కాదు అన్నది అక్కడ మనము చూస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్, he claims to have faith is without compassionate action. Without compassionate action. అక్కడ 15th verse, if a brother or sister be naked and destitute of daily food. If 15th verse లో brother or sister, again believers, my brother అని అంటున్నప్పుడు లేకపోతే స్పెసిఫికల్ గా అంటే స్త్రీలు పురుషులు భేదం లేకుండా అతను క్లియర్ గా మనకు ఒక హౌస్ హోల్డ్, ఒక క్రిస్టియన్డమ్ ఎంటైర్ సంఘానికి అతను ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నట్టుగా అక్కడ 15th verse లో మనం చూస్తాం. అయితే ఈ 15th verse లో గమనించేటప్పుడు అక్కడ బీ నేకెడ్ అండ్ డెస్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైలీ ఫుడ్. బీ నేకెడ్ అండ్ డెస్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైలీ ఫుడ్. అయితే నేకెడ్నెస్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ వేరింగ్ అండర్ గార్మెంట్స్ అండ్ నో అదర్ క్లోత్స్ అన్నమాట. అంటే 60% రోమా ప్రభుత్వంలో లేబరర్స్ గా ఉన్న వారితో వారి అంటే నెక్స్ట్ డే తిండి ఉంటుందా లేదా అనే వారితో డైలీ ఫుడ్ అంటే డైలీ సప్లై అంటే రేషన్ లేకుండా, ఇంట్లో రేషన్ లేకుండా, బట్టలు లేకుండా ఓన్లీ అండర్వేర్స్ తో ఉండే వారి అంటే రోడ్ల పక్కన మరి దౌర్భాగ్య స్థితి వారి విషయంలో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనము గమనిస్తాం. అయితే ఇక్కడ 16th verse, and one of you say unto them, depart in peace, be he warned and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, that it profit. ఈ 16th verse ని మనం గమనించినట్లయితే ఒక వ్యక్తిని అంటే రోమా ప్రభుత్వంలో 60% పాపులేషన్ అంటే ఎక్కడ చూసినా కటిక దరిద్రం, ఎక్కడ చూసినా వారి స్థితిగతులు బాగా లేకుండా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలాగా డిపార్ట్ ఇన్ పీస్, బీ హీ వాంట్ అండ్ ఫిల్డ్, నాట్ విత్ స్టాండ్ హీ గివ్ దెమ్ నాట్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నీడ్ఫుల్ టు ది బాడీ, వాట్ డస్ ఇట్ ప్రాఫిట్. అయితే ఆ వ్యక్తితో చూస్తూ ఎలాగా నువ్వు యు డిపార్ట్ ఇన్ పీస్ అని మాట్లాడతావు అంటే ఎలాగా అతనితో అతని బేసిక్ నీడ్స్ ని సాటిస్ఫై చేయకుండా ఎలాగా నువ్వు అతనికి పీస్ పలుకుతావు అనేది మనము అక్కడ గమనిస్తున్నాం. సో
యేసుక్రీస్తుని గమనించినట్లయితే అతను ఫస్ట్ ఎవరి వ్యక్తినైతే కలిశాడో ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇన్నర్ అదేంటి ఫిజికల్ నీడ్స్ ని తర్వాత స్పిరిచువల్ నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసిన తర్వాత అతని మెరాకిల్స్ తో దెన్ ఈ ట్రై టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు లివ్ బై ఫెయిత్ అనేది మనము గమనిస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఇలాంటి స్థితిగతులు అంటే ఇలాంటి వారితో నువ్వు సువార్తని ఎలా ప్రకటిస్తావు, ఎలాగా యేసుక్రీస్తు ప్రేమని ఎలాగా నువ్వు క్రిస్టియన్ అని లేకపోతే నువ్వు అదేంటి యు ఆర్ లివింగ్ అప్రైట్ అని ఎలాగా ఉంటున్నావు అనేది ఈ 16th వర్స్ లో మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ 16th వర్స్ లో డిపార్ట్ అనే పదాన్ని మనము గమనించినట్లయితే ఎలాగా ఆ వ్యక్తి నుంచి మాట్లాడుతున్నా కానీ ఎలాగా ఆ వ్యక్తి నుంచి అసలు నీకు సంబంధమే లేకుండా ఎలాగా నువ్వు హౌ కెన్ యూ స్టాండ్ ఆర్ హౌ కెన్ యూ లీవ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ అని మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే చాలా సార్లు డెడ్ ఫెయిత్ paralyzes the arms for helping. I repeat, dead faith paralyzes the arms for helping. Tarvata paralyzes the hands from giving. Paralyzes the arms from helping. Dead faith paralyzes the hands from giving. Paralyzes the legs from going. So సంఘస్థులుగా మనము మన విశ్వాసము if it is not alive, if it is dead, our hands are paralyzed. We are unable to give. They are paralyzed. We are unable to go. We have a dead faith అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. కానీ మన మాటలు it is not paralyzed. The tongue is not paralyzed. అదొకటి మనము అక్కడ గమనించాలి. So people with dead faith substitute words for deeds. అయితే ప్యారలైజ్ అంటే ఈ చేతులు పని చేయవు. ఈ చేతులు పని చేయనప్పుడు నేను ఎవరికి సహాయం చేయలేను, ఎవరికి ఏమి ఇయ్యలేను. అదే నా కాళ్ళు ప్యారలైజ్ అయిపోతే నేను ముందుకు వెళ్ళలేను, నడవలేను. సో ఇలాంటి స్థితిగతుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ గా అంటే నా సొంత ఇమోషన్స్ ని నేను ఒక రకంగా కఠినపరుచుకుంటూ నేను ఏం చేస్తానంటే మాటలకి నేను దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ గా నేను వాడతాననేది ఇక్కడ 16th వర్స్ లో మనము గమనిస్తున్నాం. సో దీస్ పీపుల్ ప్రైజ్ వర్చ్యూ బట్ డూ నాట్ ప్రాక్టీస్. సో క్రియల విషయము పక్కన పెట్టేసి వర్డ్స్ ఒట్టి మాటలు మనము అక్కడ గమనిస్తున్నాం. తీతు గ్రంథము 1వ చాప్టర్ టైటస్ చాప్టర్ 1 verse 16 లో గమనించినట్లయితే టైటస్ చాప్టర్ 1 verse 16 ఒకసారి మనం చదువుదాం. టైటస్ చాప్టర్ 1 verse 16. టైటస్ చాప్టర్ 1 verse 16. దేవుని ఎరుగదమని వారు చెప్పుకొందరు గాని అసహ్యులను అవిధేయులను ప్రతి సత్కార్య విషయమును భ్రష్టులనయుండి తమ క్రియల వలన ఆయనను ఎరగమన్నట్టున్నారు. So they profess that they know God, but in works they deny him. పౌలు తీతుతో రాస్తున్న వారు దేవుని తెలుసు, నేను క్రైస్తవుని అని అంటారు, కానీ క్రియలు వారిని మనకు మనము గమనించామన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ 16th verse is all about. 17th verse గమనించినట్లయితే even so faith if he hath not works is dead being alone. అయితే సో ఈ ఫెయిత్ ని మనం ప్రొఫెస్ చేసేటప్పుడు ఈ డెడ్ ఫెయిత్ అనేది ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో, డెత్ అంటే లైఫ్లెస్, అనేబుల్ టు సేవ్. డెత్ ఈస్ లైఫ్లెస్, అనేబుల్ టు సేవ్. అయితే ఈ డెత్ ఏ డెత్ అయితే ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాము లైఫ్లెస్, దెర్ ఈస్ అనదర్ డెత్ విచ్ ఇస్ సపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్. అదేంటి, నేను ఇప్పుడు చనిపోయానంటే నన్ను పూడ్చిపెట్టిన తర్వాత ఐ వెయిటింగ్ ఫర్ ది రాప్చర్ టు హ్యాపెన్. నేను యేసుక్రీస్తుని రక్షింపబడ్డాను కాబట్టి నేను అతనిలో నేను అతన్ని ముఖాముఖిగా చూస్తానని ఇస్ వాట్ మై డిజైర్ ఇస్. కానీ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని నమ్మరో, ఎవరైతే వారు చనిపోయినప్పుడు రేపటి దినము ద గ్రేట్ వైట్ థ్రోన్ జడ్జిమెంట్ దగ్గర
వారు జడ్జిమెంట్ జరిగిన తర్వాత వారికి డెత్ అనేది ఏదైతే దే ఆర్ పుట్ ఇన్ టు ద లేక్ ఆఫ్ ఫైర్ గమనించినట్లయితే దట్ ఈస్ సపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్. అంటే దట్ ఈస్ ది ఇటర్నల్ డెత్ అన్నమాట. నేను ఫిజికల్ గా చనిపోయినా కానీ నా ఆత్మ అదేంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్. నేను అతన్ని నమ్మాను కాబట్టి, అతను నా హృదయంలో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను మై స్పిరిట్ గోస్ అండ్ లివ్స్ విత్ హిమ్ ఫర్ ఇటర్నిటీ. బట్ అన్ అన్బిలీవర్స్ లైఫ్ ఏదైతే అతను ఫిజికల్ గా చనిపోయినా, భూమిలో పెట్టబడినా, రేపటి దినము అతను ఈ భూమి మీద చేసిన క్రియలు బట్టి ఎప్పుడైతే గ్రేట్ వైట్ థ్రోన్ జడ్జిమెంట్ లో అతని జడ్జిమెంట్ జరుగుతుందో, హీ ఈస్ సపరేటెడ్. దట్ స్పిరిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ యాహువే అనేది మనము చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఒక ఎండిపోయిన చెట్టుని మనం గమనించినట్లయితే ఎలాగైతే దానికి లీవ్స్ వాడిపోతాయో, ఎలాగైతే దాని ఫలాలు ఉండవో, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ సీ. థర్డ్ పాయింట్ గమనించినట్లయితే హిస్ క్లెయిమ్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఈజ్ వితౌట్ కాంక్రీట్ ప్రూఫ్. 18th verse ని చూసినట్లయితే హిస్ క్లెయిమ్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఈజ్ వితౌట్ కాంక్రీట్ ప్రూఫ్. కాంక్రీట్ ప్రూఫ్ అంటే ఇక్కడ 18th verse, హీ ఏ మ్యాన్ మే సే, మళ్ళా ఆ సే అనేది కంటిన్యూస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ గా గమనించినప్పుడు thou has faith and I have works, show అంటే show me అనేది demonstrate, exhibit. So faith is invisible but its fruit are not invisible. నేను క్రైస్తవుని, నేను లేఖనాల్ని నమ్మి ఉన్నాను, నేను సంఘానికి వెళ్తున్నాను, నేను నిజ జీవితంగా ఎక్లీషియా అదేంటి ఐఎమ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ అనేది అన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నా కానీ ఇవి ఫ్రూట్ వైజ్ గా లేనట్లయితే దీస్ ఆర్ ఆల్ which we need to consider. Works prove that he has faith, because without that faith he could not and would not be able to do that. So out of pure motives మన క్రైస్తవత్వము మన యాక్షన్స్ ద్వారా, మన మాట ద్వారా, మన చూపు ద్వారా, మన ఆలోచన ద్వారా బయటపడుతున్నట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. సో అదేంటి వారన్ విఎస్బి గారు రాసిన స్టేట్మెంట్, బీయింగ్ అ క్రిస్టియన్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రస్టింగ్ క్రైస్ట్ అండ్ లివింగ్ ఫర్ క్రైస్ట్. యు రిసీవ్ ద లైఫ్, దెన్ యు రివీల్ ద లైఫ్. దిస్ ఇస్ ది స్టేట్మెంట్. మళ్ళా నేను ఒకసారి చదువుతాను. బీయింగ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రస్టింగ్ క్రైస్ట్ అండ్ లివింగ్ ఫర్ క్రైస్ట్. ఇవి మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తాం. యు రిసీవ్ ద లైఫ్ అంటే రక్షణ, మారు మనసుని, అదే నూతన జీవితాన్ని మనం పొందినప్పుడు దెన్ యు రివీల్ ద లైఫ్. సో ఇది ఆ రివీలింగ్ అనేది నార్మల్ గా మనకు కష్టంగా మనం గమనిస్తాం. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఆర్ వి ఏబుల్ టు రివీల్ క్రైస్ట్ లైక్నెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? అంటే ఎదుటి వ్యక్తి మనతో మాట్లాడుతుంటే యేసుక్రీస్తు ముఖాన్ని, యేసుక్రీస్తు ప్రేమను, యేసుక్రీస్తు మరణ పునరుద్ధానాన్ని ఎదుటి వ్యక్తి గ్రహించగలిగే శక్తి విషయము ఇక్కడ జేమ్స్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు us. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే 19th and 20th verse లో a dead faith has only head knowledge. I repeat, a dead faith has only head knowledge. 19th verse, thou believest that there is one God, thou does well, the devil also believe and tremble. One God, yes, God is one. అయితే ఈ బిలీవ్ అనేది పదాన్ని గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంటలెక్చువల్ నాలెడ్జ్. ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటలెక్చువల్ నాలెడ్జ్. అయితే ఇదేంటి డ్యూట్రానమీ చాప్టర్ 6 verse 4 to 5 షమా గురించి, అదేంటి కన్ఫెషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్ బై ద జ్యూస్ అనేది మనము గమనించేటప్పుడు జేమ్స్ ఈస్ పాయింటింగ్ దట్ రిలీజియస్ బిలీఫ్ వితౌట్ రిలీజియస్ యాక్ట్స్ show your belief to be nothing more than what the demons have అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. ఈ పర్టికులర్ 19th verse లో గమనించినట్లయితే ఒక వ్యక్తిని అతని స్థితిగతులను చూపిస్తూ
he is also talking about the devils. అంటే డెవిల్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ని ఒక వ్యక్తి బిలీవర్ వ్యక్తికి డిఫరెన్స్ ని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ ద డెవిల్ దే బిలీవ్, దే ట్రెంబల్ బికాస్ ఆఫ్ యాహువే, బట్ దే ఆర్ వారు దే ఆర్ ఫాలన్ beings. They are falling beings. So true faith involves the whole man. The mind understands the truth, the heart desires the truth, and the will acts upon the truth. So మనకి ఎప్పుడైతే ఈ విశ్వాసం నిజ రూపంగా మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మన ఎంటైర్ బాడీలో మన మనసు అది దాన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది. తర్వాత మన హృదయము ఆ ట్రూ ఫెయిత్ కి డిజైర్ ఆశని కలిగిస్తుంది. ఆ ఆశ ద్వారా మన నడవడికలో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడము మనము మన జీవితంలో మనం గమనిస్తాం. అయితే ఇక్కడ అదేంటి విల్ దౌ నో, ఆర్ యు విల్లింగ్ టు నో అని ఛాలెంజ్ ఇక్కడ 19th verse లో మనము 20th verse లో, బట్ విల్ దౌ నో ఓ వెయిన్ మ్యాన్ that faith without works is death. So death faith is counterfeit faith. అంటే ఈ డబ్బుల్ని గమనించినట్లయితే కౌంటర్ఫీట్ నోట్స్ ఉంటాయి. అదేంటి కౌంటర్ఫీట్ నోట్ ని పక్కన పెట్టినట్లయితే ఏది ఒరిజినల్ మనకు కష్టంగా తెలుస్తుంది. రీసెంట్ గా ఒక షోరూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు రేర్ ర్యాబిట్ అనే ఒక బ్రాండ్ ఉందండి. ఆ రేర్ ర్యాబిట్ షర్ట్స్ మినిమం 6,000, 8,000, 12,000, 20,000 దాకా డిజైనర్ షర్ట్స్ ఉంటాయి. అయితే ఈ షోరూమ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అతను అన్నాడు, ఇది షర్ట్ ఓన్లీ 1,800 రూపీసే. ఎందుకు అంత తక్కువ అంటే, సార్ ఇవి కాపీస్. ఈ కాపీస్ క్లాత్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, స్టిచ్చింగ్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ మీరు ఆ షర్ట్ ని చూస్తే ఒరిజినల్ షర్ట్ ని ఈ షర్ట్ ని పెట్టినట్లయితే మీకు ఏమి డిఫరెన్స్ కనిపించదు. కానీ దీని లైఫ్ కొంచెమే ఉంటుంది, దాని విలువ దానిదే అని అతను చెప్పడం జరిగింది. సో డెడ్ ఫెయిత్ ఈస్ కౌంటర్ ఫెయిత్ దట్ పుట్ అ పర్సన్ టు స్లీప్, స్పిరిచువల్ స్లీప్, విత్ ఫాల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్, with false confidence of eternal life. So are you willing to examine yourself? Are you willing to examine yourself అనేగా చూసినట్లయితే 21st verse లో నుంచి ఇక్కడ స్క్రీన్ తట్టు లుకింగ్ ఫర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫెయిత్ 21st verse నుంచి 26th దాకా మనము గమనించినట్లయితే దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లివింగ్ ఫెయిత్ ని మనము చూస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఈ లివింగ్ ఫెయిత్ లో the first important aspect is proofs of righteousness. Proof of righteousness అనేది మనము గమనిస్తాం. Proof of righteousness. So living faith sacrifices to God. 21st verse నుంచి 24th దాకా the living faith sacrifices to God అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ అనే పాయింట్ లో గమనించినట్లయితే ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్, ది ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ వర్సెస్ 21 to 24 లో మనము చూస్తాం ది ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్. సో లివింగ్ ఫెయిత్ నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఈ పాయింట్ లో ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ 21st to 24th గా మనం గమనిస్తాం. ఈ 21st verse లో వాజ్ నాట్ అబ్రహాం అ ఫాదర్ దేర్ జస్టిఫైడ్ బై వర్క్స్ when he had offered Isaac his son upon the altar. ఈ అబ్రహాము జీవితాన్ని మనము గమనించినట్లయితే అబ్రహాము ఊరు దేశాన్ని నుంచి ఫస్ట్ టైం తన జనాంగాన్ని, ఫ్యామిలీని, అతని తండ్రిని ఎవరైతే అతను ఐడల్ మేకర్, ఐడల్స్ ని, బొమ్మల్ని తయారు చేసి అమ్మేవాడుగా మనము హిస్టారికల్ గా మనం గమనిస్తాం. అతని జనాంగాన్ని డయోస్పోరా అంటే ఫస్ట్ టైం వరల్డ్ లో ఒక తల్లిదండ్రుల్ని లేదా ఫ్యామిలీని, ఒక క్లాన్ ని వదిలిపెట్టి ప్రయాణించింది ఊరు దేశం నుంచి అబ్రహాం. యెహోవా మాట్లాడినప్పుడు అతను నమ్మి అతను
ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి వెళ్ళినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అయితే ఈ నడవడికలో మనకు అబ్రహాము జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఒక కామన్ థింకింగ్ పర్సన్, అంటే రెగ్యులర్ లైఫ్ థింకింగ్, అంటే వారి భార్యని అదేంటి తమ్ముడుగా అదేంటి డిఫరెంట్, నేను అంత చెప్పను కానీ అలాంటి వ్యక్తి యెహోవాని గుడ్డిగా నమ్మాడు. అయితే ఈ 21st verse లో గమనించినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ 30 years బిఫోరే యెహోవా అతన్ని జస్టిఫై చేసినట్టుగా మనము గమనిస్తాం. ఆల్మోస్ట్ 30 years బిఫోర్ మనకు అదేంటి లేఖనాల ద్వారా మనకు అది గమనిస్తాం. జెనసిస్ చాప్టర్ 15 verse 6 లో గమనించిన, లేకపోతే జెనసిస్ చాప్టర్ 22 లో గమనించిన ఒక 30 ఏళ్ళ బిఫోరే యెహోవా అతని క్యారెక్టర్ ని అతను ఈజ్ డిక్లేర్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ అని 30 years బిఫోరే యెహోవా అతన్ని డిక్లేర్ చేస్తాడు. అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ ఐజాక్ పుట్టక ముందు, ఐజాక్ మీద అదేంటి కత్తి లేపక ముందే హీస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ రైచియస్నెస్. ఎలాగా అంటే యెహోవాలో అతను నడుస్తూ యెహోవాని అతను కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి హీ వాస్ డిక్లేర్డ్ రైచియస్నెస్. అలాంటి కృప సంఘములో ఈ 21st century సంఘస్థులకి రావాలనేది నా ప్రార్థన ఉన్నది. సో వాజ్ అబ్రహాం ఆ ఫాదర్ జస్టిఫైడ్ బై వర్క్స్ అనేది గమనించినట్లయితే ఇక్కడ జేమ్స్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవిడెన్స్, ప్రూఫ్ ఆఫ్ వన్స్ రైచియస్నెస్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ proofs, he's talking about practicality, he's talking about obedience, proved the reality of one's trust in Jesus Christ. 22nd verse లో గమనించినట్లయితే 22nd verse లో the result of faith, రిజల్ట్స్ ఎలాగున్నాయి అనేది 22-23 verse లో మనము గమనించవచ్చు. faith that works, రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే a more matured faith, లివింగ్ ఫెయిత్, దాని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ మెచ్యూర్డ్, ఇట్ ఈస్ మోర్ పర్ఫెక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ డ్రివెన్ టువర్డ్స్ రీచింగ్ ది గోల్. ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ అన్ ఎవాంజలిస్ట్, డూ ద వర్క్ ఆఫ్ అన్ ఎవాంజలిస్ట్. అదేంటి ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ అన్ అపాలజిస్ట్. అపాలజిస్ట్ అనగానే అదేంటి బైబిల్లో ఎదుటి వ్యక్తిని ఎలాగా నేను నమ్మిన నమ్మకాన్ని ఎదుటి వ్యక్తికి బోధించడం ఇస్ వాట్ అపాలజెటిక్స్ డస్. అయితే హౌ ఆర్ వి పర్ఫెక్టింగ్ అవర్ లైఫ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్. అబ్రహాం వాజ్ నాట్ సేవ్డ్ బై ఫెయిత్ ప్లస్ వర్క్స్, బట్ బై ఎ ఫెయిత్ దట్ వర్క్స్ అనేది మనము చూస్తాము. సో అబ్రహాము అదేంటి హీ హ్యాడ్ దట్ ఫెయిత్, ఆ ఫెయిత్ ని క్రియారూపంలో పెట్టినప్పుడు అతనికి నీతిగా ఎంచబడ్డం మనము గమనిస్తాం. 23rd verse, and the scripture was fulfilled which said Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness and he was called the friend of God. So are we called the friend of God? This is the proof. This is the proof. Abraham believed God. As long as my faith is in me, it won't work. So Abraham had faith in God, not about God అనేది మనము గమనిస్తాం. అయితే అబ్రహాం జీవితంలో అంటే ఈ కామన్ థింకింగ్, అంటే రెగ్యులర్ థింకింగ్ గా మనం గమనించిన అతను యెహోవా మీద నమ్మకము, అతని గుడ్డి నమ్మకాన్ని అక్కడ అదేంటి జేమ్స్ ఎవరైతే ఈ జూడాయిజం లేకపోతే అబ్రహాంని అదేంటి తండ్రిలాగా వారు గమనించే వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు 23rd verse లో ఫ్రెండ్షిప్ విత్ గాడ్, ఇంటిమసీ, క్లోజ్నెస్, అదేంటి జాన్ చాప్టర్ 15 verse 15 లో గమనించినట్లయితే ఐ నో లాంగర్ కాల్ యూ సర్వెంట్ బట్ ఫ్రెండ్స్. ఇదే 2nd Chronicles chapter 20 verse 7 లో గమనించినట్లయితే జెహోషాఫాత్ సేస్ టు గాడ్ అబ్రహాం యువర్ ఫ్రెండ్. జెహోషాఫాత్ ఏమని మాట్లాడతాడు? అబ్రహాం నీ స్నేహితుడు అని 2nd Chronicles chapter 20 verse 7 లో మనం గమనించవచ్చు. అదే ఐజియా చాప్టర్ 41 verse 8 లో గమనించినట్లయితే యెహోవానే అబ్రహాంని
నా స్నేహితుడు అని రెఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా మనము గమనిస్తాం. సో ఆర్ వి ఏబుల్ టు బి కాల్డ్ బై గాడ్ దట్ బిలీ జెర్సన్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్? ఈజ్ గాడ్ కాలింగ్ బిలీ జెర్సన్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్? Is God calling you by name as his friend? Is what the question of the hour. ఈ 24th verse లో గమనించినట్లయితే ది పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఫెయిత్, ది కంపానియన్ లేతే ది పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అనేది 24th verse లో మనం గమనిస్తాం. He see then how that by works a man is justified and not by faith only. He see that how that by works a man is justified and not by faith only. అయితే ఇక్కడ ఒక ఆపోజిట్ ఎక్స్ట్రీమ్ గా అబ్రహాం కి ఎక్స్ట్రీమ్ గా మనకు ఈ 24th verse లో ఎగ్జాంపుల్ ని మనకు చూస్తున్నాం. ఈ 24th verse లో ఎప్పుడైతే పార్ట్నర్షిప్ గా మనం యెహోవాతో ఈ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు 25th 26th verse లో గమనించినట్లయితే అబ్రహాం ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ని ఇస్తూ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ రాహబ్ తో అదేంటి కానానైట్ ఉమెన్, జెంటైల్ ఉమెన్, అదేంటి ఒక ఇమోరల్ అదేంటి సోషల్ స్టాచర్ లేని రాహబ్ తోటి పోల్చినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 verse 31 లో ఒక్కసారి చూసినట్లయితే హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 verse 31 ప్లీజ్. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 verse 31 అక్కడ హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 verse 31 చదువు. By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spice with peace. So Rahab, she is listed among the heroes of faith in the Bible. ఇదే జాషువా చాప్టర్ 2 verses 1 to 14 లో ఆ స్టోరీని మనము గమనించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ 25th verse 26th verse లో వీఆర్ డన్ ఆల్మోస్ట్. అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే రాహబ్ రిసీవ్డ్, వెల్కమ్డ్ అండ్ సర్వ్డ్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఐ హావ్ రిసీవ్డ్ సంబడి అంటే ఐఎమ్ వెల్కమింగ్ హిమ్, ఐఎమ్ సర్వింగ్ హిమ్ అనే మీనింగ్ మనం గమనించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ లైక్ వైజ్ also was not Rahab the harlot justified by works when she has received the messengers and had sent them out another way అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. సో సెండ్ దెమ్ అవుట్ అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఆమె ఆ స్పైస్ ని గమనించలేదు. ఆ స్పైస్ లో ఉన్న యెహోవాని ఎవరినైతే వారు నమ్మారో వారిని నమ్మి వారు ఇమ్మీడియట్ గా అర్జెంట్ గా యాక్షన్ తీసుకున్నట్టుగా మనము గమనిస్తాం. సో Rahab responded with her mind and her emotions. అదేంటి జాషువా చాప్టర్ 2 verse 11 లో గమనించినట్లయితే their heart melted. టైం లేదు కాబట్టి ఒకసారి జాషువా చాప్టర్ 2 మొత్తం మీరు చదివినట్లయితే చాప్టర్ 2 verses 1 to 14 లో చదివిన ఒకసారి చదువుదాం. జాషువా చాప్టర్ 2 verse 11 ఒకసారి చదువుదాం. జాషువా చాప్టర్ 2 verse 11 ఒక్కసారి చూద్దాం. వారు చాప్టర్ 2 verse 11. Joshua chapter 2 verse 11. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Amen. So అక్కడ దే హార్ట్స్ మెల్టెడ్ అంటే వారు పట్టుబడతారని ఒక సైడు భయము, అక్కడ రాజు రాహబ్ ని పిలిపించి నీ దగ్గర ఉన్నారా అని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఆమె తెలివిగా ఆన్సర్ చేసినట్టుగా మనకు 1 to 14th verse లో మనం గమనిస్తాం. కానీ ఇక్కడ 11th verse లో గమనించినట్లయితే ఆమె ఇలాగ ప్రవర్తించింది అని వారి హృదయాలు మెల్ట్ అయ్యాయి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనము ఎవరికన్నా అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఎదుటి వ్యక్తికి మనం ఎప్పుడన్నా చేశామా? వితౌట్ అన్మెరిటెడ్ ఫేవర్ అనేది. సో రాహబ్ రియలైజ్డ్ her obligation to meet the needs of God's people. So usual గా
ఈ జూష్ టైంలో గమనించినట్లయితే ఒక దేశాన్ని నుంచి ఇంకొక దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఎంట్రన్స్ దగ్గర నార్మల్ గా ఎక్కువగా దూరంలో ఈ కుష్టి రోగులు ఉంటారు. అయితే ఈ ప్రయాణించే వారి దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు వెంటనే అన్క్లీన్ అని అరుచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మీరు వేరే దారి నుంచి వెళ్ళాలి. అయితే ఈ మెయిన్ గేట్ దగ్గర పక్కనంతా ఈ హోటల్స్ ఉంటాయి. ఈ హోటల్స్ నుంచి తర్వాత లోపల మెయిన్ గేట్ నుంచి లోపల జెరికో లేకపోతే ఈ పట్టణానికి ఈ పట్టణం లోపలికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అయితే సింపుల్ అంటే ఇట్స్ స్మాల్ హోటల్స్ లాగా ఉంటాయి. కానీ వెంటనే ఈ స్పైస్ ని చూసినప్పుడు షీ ఎనాక్టెడ్ ఇమీడియట్లీ. ఎలాంటి ఎనాక్షన్ అంటే 11th verse లో దే హార్ట్స్ వేర్ మెల్ట్. సో అలాంటి రియల్ ఫెయిత్ మనము ఆర్ వి ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అనేది మనము గమనించాలి. సో జస్ట్ యాజ్ ద బాడీ ఎక్స్టర్నల్ వితౌట్ ద స్పిరిట్, internal is death. So faith internal without works, external is death also. So ఈ ఫ్లెష్ బాడీ ఏదైతే ఉందో లోపల ఇంటర్నల్ స్పిరిట్ ని ఏదైతే మీరు చూడలేరో, ఇఫ్ మై ఇంటర్నల్ స్పిరిట్ ఇస్ డెడ్ దెర్ ఇస్ నో మచ్ ఇంపార్టెన్స్. అయితే ఏదైతే ఫెయిత్ అనే వర్డ్ ని మనము మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది మీరు ఎలాగ చూడగలుగుతారంటే నా క్రియల ద్వారానే మీరు చూడగలుగుతారు. సో జేమ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫెయిత్ అండ్ వర్క్స్ ఆర్ ఇన్సెపరేబుల్. ఇవి రెండు దే గో వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. A faith that does nothing is of no value than a lifeless corpse. I repeat this quotation. A faith that does nothing is of no value than a lifeless corpse అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ లాస్ట్ గా యేసుక్రీస్తు 2 Corinthians chapter 5 verse 17 లో if any man be in Christ he is a new creation. సో మన when we are in newborn అయితే మారు మనసు, when we are Christ likeness, when we trust Christ, do I sacrifice anything to God? Do I serve other believers is what the question is. Tarvata, am I ready for Lord's return? The Yesu Christu next moment రావచ్చు, నెక్స్ట్ డే రావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ రావచ్చు, బహుశా ఒక 10 years తర్వాత రావచ్చు, లేదా 20 years తర్వాత రావచ్చు. కానీ ఈ టైంలో మనకు ఈ టైం ఆపర్చునిటీ లోకంలో జీవించడానికి మనకి ఇవ్వబడినప్పుడు how are we living our life? Is our faith dead or is our faith in action, and are we able to see the fruits in others' life? So ikkada gamaninchali, I'm not calling you to examine the strength of your faith or the amount of it, but its genuineness is what is called for. Genuineness is what is questioned. Particular study, James chapter 2 verses 14 to 26. చిన్న ప్రార్థనతో క్లోజ్ చేస్తాం. Loving living heavenly Father, thank you for this privilege of looking into the life of James, and as he encourages the church through faith, especially death faith and especially living faith. Lord, we ask you, Lord, so that today as we examined our faith, Lord, help us to present it through our works. Help us to glorify you through our deeds. Wherever we are, whatever we are doing, wherever we are standing, Lord, help us, Lord, so that your name be glorified. We submit ourselves so that you would enable us to practice our faith for your advancement of the coming kingdom. Submitting ourselves at your feet. In Jesus' most precious name I pray. Amen. I request Reverend Dr. Jay Shekhar Garu to come forward and give us the benediction. అందరం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు,
పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, ఆయన సన్నిధి, ఆయన ప్రేమించే సకల పరిశుద్ధులకి, ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో ఉన్న పరిశుద్ధులకి, ఆఫ్లైన్ లో ఉన్న పరిశుద్ధులకి, ఆయన తిరిగి వచ్చి పర్యంతం కుటుంబాలన్నింటికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడైనను గాక. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sister.